কই মোহাম্মদ সিদ্দিকী ভাই কই? এই টাইটেল তো ওইটাই দেখাচ্ছে, দেখো বাংলাদেশের সবাইকে শুভেচ্ছা। সংযুক্ত আরব আমিরাতের দাপ্তরিক শাখা থেকে আমি প্রেস এক্সপ্রেসের সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ ফজল মুবিন। আমার সাথে আজকে উপস্থিত আছেন সুদূর যুক্তরাষ্ট্র থেকে মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক, এবং একই সাথে আমার সাথে উপস্থিত আছেন প্রেস এক্সপ্রেসের যুক্তরাষ্ট্র ব্যুরো চিফ এবং স্টেট ডিপার্টমেন্ট হোয়াইট হাউসের করেসপন্ডেন্ট দস্তগীর জাহাঙ্গীর, এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ওয়াশিংটন শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মহসিনা জান্নাত রিভি। সবাইকে স্বাগতম। আজকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে আমরা এসেছি আপনাদের সামনে। স্টেট ডিপার্টমেন্টে গতকালকে আমাদের ব্যুরো চিফ দস্তগীর জাহাঙ্গীর যে প্রশ্নটি করেছেন, সেই প্রশ্নের উত্তর এবং এর বিশ্লেষণ আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরবো। প্রথমে আমরা প্রশ্নটি শুনে নিই। There are so many reports, like the New York Times also before 2 weeks reported the alarming rise of Islamist extremism in Bangladesh under the Yunus-backed regime, including protesters openly displaying Osama bin Laden's images, even Nazi symbols like picture like this from Dhaka, yes, and targeting American brands like KFC, Coca-Cola with anti-Semitic rhetoric allegedly incited by figures like advisors of interim government of Bangladesh. Sir, I've heard you, and I know and I appreciate your passion. And Bangladesh is a country with certain issues. They are also a country that we've talked about often, certainly with the questions from the crew here. So for a specific dynamic, I'm going to have us take that away. What I do have is something I want to mention regarding Bangladesh, which is that there's been an arrest of a UK MP, Tulip Sadiq. This from the Bangladeshi courts have issued that arrest. It is, of course, all of this, and what you're discussing, even protests, etc., are a matter for the Bangladesh authorities to handle. Of course, talking with them matters a great deal as well. So ultimately, the future of Bangladesh is going to be decided by the Bangladeshi people. They're facing what you've been describing for some, and in others that, of course, we've seen the reports as well. And elections matter. We know, I don't want it to sound trite here, but it's true. Democracy matters, and actions by people matter to confront issues that might, in fact, as we've seen over the last 20, 25 years, destroy their lives. It's pretty clear what the choices are for many nations on this planet. So thank you, sir. ধন্যবাদ মোহাম্মদ আলী সিদ্দিক। আপনার কাছে প্রথমে যেতে চাই, টিলিপ সিদ্দিকের অ্যারেস্টের যে ইস্যুটা উনি তুলেছেন, সেইটার একটু বিশ্লেষণ আপনার কাছ থেকে শুনবো। তার আগে টিলিপ সিদ্দিকের একটি স্টেটমেন্ট আমরা গতকালকে দেখেছি, ওইটি একটু দেখে নেওয়া যাক। Contacted me the entire time they've done trial by media. My lawyers proactively wrote to the Bangladeshi authorities. They never responded. I'm sure you understand I can't dignify this politically motivated smear campaign with any contacts or any comments. It's a completely politically motivated smear campaign trying to harass me. There is no evidence that I've done anything wrong. অত্যন্ত আলোচিত একটি বিষয়। আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশে পলিটিক্যালি মোটিভেটেড হয়ে বিভিন্ন রকম মিস ইনফরমেশন এবং ডিস ইনফরমেশনের মাধ্যমে পাবলিকলি ওপিনিয়ন রেজ করায়, এবং কারেন্ট যে অবৈধ সরকার আছে তারা বিভিন্নভাবে কিন্তু সরকারি পন্থায় টিপি সিদ্দিকীকে হ্যারাস করার চেষ্টা করছে, এবং এর কনসিকুয়েন্সে আমরা অনেক কিছু দেখেছি। মোহাম্মদ সিদ্দিকী, আপনার কাছে জানতে চাই আরেকটু বিস্তারিত। ধন্যবাদ আপনাকে। হোয়াইট হাউসের স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রেস ব্রিফিং এ দস্তগীর জাহাঙ্গীর সাহেব যে প্রশ্নটা করেছেন এবং স্পোক্স পারসন ওখানে যে উত্তর দিলেন, আমি খুব সারপ্রাইজড হয়েছি যে এটা ইররিলেভেন্ট
was not the question, part of the question. On the other hand, টিউলিপ সিদ্দিকী উনি তার নিজস্ব একটা ব্যাখ্যা যেমন দিয়েছেন এ বিষয়ে যে এটা পলিটিক্যালি মোটিভেটেড স্মিয়ার ক্যাম্পেন, এবং ওনার লয়ার ঠিক একই রকম একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছে। বিশেষ করে ইলিগাল unelected occupational interim so-called government led by Muhammad Yunus, one after another, trying to portray a wrong narrative to Sheikh Hasina and her family members, as well as giving the wrong portrait to the nation. আমি যেটা মনে করি এটা কমপ্লিটলি একটা ভুয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটি ওয়ারেন্ট যেটা ইস্যু করা হয়েছে বলে যে খবরে প্রকাশ, এটার কোনো অথরিটি যেমন বাংলাদেশ সরকারের নেই, তেমনি এক্ষেত্রে টিউলিপ সিদ্দিকীও কোনো অন্যায় বা অনিয়ম করেছে বলে কোনোভাবে এটা প্রমাণিত নয়। তো সে কারণে একটি হ্যারাসমেন্ট আকারেই টিউলিপ সিদ্দিকীকে এখানে, যিনি স্বনামধন্য ব্রিটিশ এমপি এবং ফরমার মিনিস্টার, তাকে আক্রমণ করে বাংলাদেশের মানুষকে একটি বিভ্রান্তিকর তথ্য দেওয়ার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে মাত্র। ধন্যবাদ মোহাম্মদ আলী সিদ্দিক। আমরা প্রশ্নের উত্তরে একটি জায়গায় দেখলাম যে উনি স্পেসিফিক্যালি উল্লেখ করেছেন দস্তগীর জাহাঙ্গীরের কাছে যে ফ্রম ডিফারেন্ট সোর্সেস এবং স্পেশালি ফ্রম দি ক্রু হু আর প্রেজেন্ট হিয়ার যে বাংলাদেশে আনরেস্ট চলছে। সো এইটার একটু ব্যাখ্যা যদি আমি পেতাম। তার আগে একটু টিমকে বলবো যে আজকে কুমিল্লায় যে ঘটনাটি দেখলাম পলিটেকনিক্যাল স্টুডেন্টদের সাথে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি যে আনরেস্ট আমরা দেখেছি, ওই আনরেস্ট একটু আমরা উইটনেস করি প্লিজ। গুলি করছে দস্তগীর জাহাঙ্গীর, আপনার প্রশ্নে উঠে এসেছে জঙ্গিবাদের উত্থান বাংলাদেশে, উত্তরে আমরা শুনতে পেরেছি আনরেস্ট বাংলাদেশে। আপনি যদি একটু বিস্তারিত বলতেন। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। আবারও সবাইকে শুভ সময় জানাচ্ছি ওয়াশিংটন ডিসি থেকে। আপনারা সকলে যারা প্রেস এক্সপ্রেসকে লক্ষ্য রাখছেন যে আমরা নিয়মিতই স্টেট ডিপার্টমেন্ট হোয়াইট হাউসে উপস্থিত থেকে বাংলাদেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে তাদের মতামত আমরা সবসময় জানতে চেষ্টা করি। গতকালকেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি এবং টেমি ব্রুস সেটা অনেকটা লোফেনি বাংলাদেশ সম্বন্ধে অনেক বড় করে উত্তর দিয়েছেন এবং বাংলাদেশের যে অবস্থাটা যেখানে আমরা সরাসরি আমার প্রশ্ন থেকে উনি জেনেছেন যে বাংলাদেশে জঙ্গি গোষ্ঠীর যে উত্থান সেটা শুধু রিপোর্ট আমার নয়, সেই রিপোর্ট এমনকি নিউ ইয়র্ক টাইমস এর রিপোর্টও, এবং উনি সেটাকে স্বীকার করেছেন যে আমরা ইতিমধ্যে জানি, রিপোর্টগুলো সম্বন্ধে আমরা জানি এবং এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের, এবং আরো বললেন যে সেটার সাথে বাংলাদেশ বিষয়টা নিয়ে কমিউনিকেট করা ওটাও ম্যাটার, এটা বলছে। মানে তার অর্থ আমি যদি এই অংশটুকুতে রাখি তাহলে বলা যাবে যে উনি যেটা বলতে চাচ্ছেন যে বাংলাদেশের যে সকল
ঘটনা দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, কোনো সুঘটনা যেহেতু বাংলাদেশ থেকে স্টেট ডিপার্টমেন্ট হোয়াইট হাউস জানতে পারছে না এখনো পর্যন্ত, এবং সেখানে ইসলামী জঙ্গিবাদ সহ বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর যে উত্থান, সেই সকলগুলোকেই উনি মেনশন করার চেষ্টা করেছেন, এবং সেই সাথে উনি বলার চেষ্টা করেছেন যে আমাদের নখদর্পণে সকল কিছুই আছে, এবং বাংলাদেশের বিষয়টা আমরা জানি এবং সেই বিষয়ে আমরা কমিউনিকেশন করছি। বাট মনে হচ্ছে ওনার কথায় যে এটা অনেকটাই টাফ যাচ্ছে। তার অর্থ হলো যে বাংলাদেশের বিষয়গুলো যে দিকে যাচ্ছে তার কনসিকুয়েন্স ও বাংলাদেশকেই বহন করতে হবে, সেটাও উনি ওনার কথার শেষে মেনশন করেছেন। ধন্যবাদ আপনাকে। ধন্যবাদ দস্তগীর জাহাঙ্গীর। মহসিনা জান্নাত রিমি, প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশের রাজনীতির সাথে আপনি জড়িত ছিলেন এবং একই সাথে প্রবাসে আপনি রাজনীতি করেছেন। তো আপনার কাছে যে প্রশ্নটি করব, ফিউচার অফ বাংলাদেশ উইল বি ডিসাইডেড বাই দি পিপল অফ বাংলাদেশ, এই যে স্টেটমেন্ট উনি দিয়েছেন, এটা সম্পর্কে আপনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা। ধন্যবাদ আজকের সঞ্চালক এবং আমাদের দর্শক শ্রোতা বৃন্দকে। আমি বলবো বাংলাদেশ সবসময় জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস, সেটি নিঃসন্দেহে। কিন্তু বর্তমান যে পরিস্থিতি, আমাদের গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা, আপনাদের একটু গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়ে তারপরে আমি পরিস্থিতিটা বলতে চাই। কারণ আমাদের গণতন্ত্র কি, একটি স্কুলের বাচ্চাকে যখন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তখন সেই বাচ্চা বলছে যে আমি গণতন্ত্র কি বুঝতে পারছি না, বাবাকে জিজ্ঞেস করলো, বাবা বলল ধরো আমি ইনকাম করি, আমি পুঁজিবাদ সরকার, তোমার মা তোমাকে টেক কেয়ার করে, তোমাকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে, উনি হচ্ছে সরকার, এবং তুমি হচ্ছ তোমাকে নিয়ে যেহেতু ভাবে, তুমি জনগণ, তোমার ভালো মন্দ সবকিছু। এবং তোমার যে ছোট ভাইটি আছে 6 মাসের, পা ছোড়াছুড়ি করছে, সে হচ্ছে গিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। কিন্তু ছেলে কিছুই বুঝতে পারলো না। রাতের বেলায় যখন তারা সবাই ঘুমাচ্ছিল, হঠাৎ করে বড় ছেলেটি উঠে দেখে তার বাবা সেখানে নেই। খুঁজতে খুঁজতে বাবাকে যে আর আরেকটি বলেছিল যে আমাদের কাজের মেয়ে কাজ করে, সে হচ্ছে শ্রমজীবী সমাজ। তো খুঁজতে খুঁজতে বাবাকে যে আবিষ্কার করলো কাজের মেয়ের ঘরে। তারপর সে ঘরে এসে আবার ঘুমিয়ে পড়লো। তখন সকালবেলা বাবাকে বলল, বাবা আমি গণতন্ত্র বুঝে গেছি, বলো তো কি। তো সবাই নাস্তা করছিল, তখন সে বলেছে পুঁজিবাদ সরকার যখন শ্রমজীবী সরকারের উপরে নির্যাতন করে, জনগণ দেখেও সেটা না দেখার ভান করে, এবং তখন সরকার নাক ডেকে ঘুমায়, কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নোংরা পরিবেশে অবস্থান করে। তার মানে তখন সরকার নাক ডেকে ঘুমাচ্ছিল, তার ছোট বাচ্চাটা পায়খানা প্রস্রাব করে একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ছিল, সেটা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। তো এইভাবে করে বোঝানো হয়েছিল। তো আজকের যে গণতন্ত্রের অবস্থা বাংলাদেশে ঠিক সেই রকম একটি অস্বাভাবিক অবস্থানে বিরাজ করছে আমি বলবো। কারণ আমাদের বাংলাদেশে এখন আইন শৃঙ্খলা নেই বললেই চলে। আমাদের যখন 5ই আগস্টের পূর্বে যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল, সেই ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না হয়, আমাদের যেন আর প্রাণ ঝরে না যায়, আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনা সেখান থেকে স্কিপ করেছিলেন সেজন্যই। কিন্তু এটাকে ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ যাই বলছে সেটাকে ভুলভাল বোঝানো হচ্ছে এই বর্তমান অবৈধ সরকারের আমলে। এবং তাদেরই উপদেষ্টা যিনি সাখাওয়াত বলেছিলেন যে যেই স্নাইপারে গুলি করা হয়েছে সেগুলো আমাদের বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক ব্যবহৃত হয় না, তখন তাকে সেখান থেকে পর্যন্ত সরিয়ে দেওয়া হলো। তারাই বলছে, তারাই আবার সেটা প্রুফ করছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এতে করে আমাদের অনেকটাই যেই মামলা হামলাগুলো হয়েছে সেগুলো আমার কোনো ভিত্তি নেই। তারপরও বাংলাদেশের এখন কোনো মানুষ শান্তিতে নেই। একটি মানুষ ঘরে থাকতে পারছে না, সে সরকারি দল করুক বিরোধী দল করুক, কোনো দলের মানুষরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে, এবং যেখানে সেখানে তাদেরকে পেয়ে সেখানে দা বটি এগুলো দিয়ে কোপানো হচ্ছে, মেরে ফেলা হচ্ছে, সন্ত্রাস বেড়েছে, চাঁদাবাজি বেড়েছে, তারপর গুম খুম যা বলেন যত রকম অত্যাচার। তারপর সেখান থেকে
5 বছরের 8 বছরের বাচ্চা পর্যন্ত রেহাই পাচ্ছে না। একটা সময় মৌলবাদরা বলেছিলেন যে আমাদের ওড়নাকে ঠিক মতো ব্যবহার করতে হবে, পর্দা করতে হবে, কিন্তু আমি বলবো এই 6 বছর 8 বছরের বাচ্চাগুলোর তো ওড়না পরার বয়স হয়নি, তাদের উপরে কেন আপনাদের লোলুপ দৃষ্টি? কেন আপনাদের এই ধন্যবাদ মহসিনা জান্নাত রিমি, ধন্যবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোকে তুলে ধরার জন্য। আমি একটু মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকীর কাছে যেতে চাই। ডেমোক্রেসি ম্যাটার, অ্যাকশন বাই পিপল ম্যাটার। যেহেতু আমরা গণতন্ত্র সম্পর্কে একটু শুনলাম, একটু আর একটু ডিটেইলে যদি আপনার কাছ থেকে জানতে পারি কি বোঝাতে চেয়েছেন। আমি যেটা স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধির উত্তর যে কথাটা বলতে চেয়েছেন, যদি তার সূত্র ধরে এভাবে ব্যাখ্যা দেই যে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা স্থান ভেদে ভিন্ন রকম। আমি যদি এভাবে উল্লেখ করতে চাই যে বাংলাদেশে বা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেখানে যেখানে রেজিম চেঞ্জ করেছে তারা, সেখানে গণতন্ত্রহীনতা, মানবাধিকার লঙ্ঘন ইত্যাদি নামে যখন তারা সেখানে হানা দেয়, এরপরে যখন তাদের কোনো পাপেট গভর্নমেন্ট সেখানে বসে, তখন এই শব্দগুলা, এই বিষয়গুলো আর সামনে আসে না। যদি আমরা বলি যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একজন শ্রমিক নেতা আমিনুল হত্যা হয়েছে বা নিগৃহীত হয়েছে, এটা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি অফ স্টেট যখন বক্তব্য দেয় যে বাংলাদেশের লেবার প্র্যাকটিসের ভায়োলেশন, অথচ আজকে মানে হাজার হাজার লেবার যারা চাকরিচ্যুত হয়েছে, ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়েছে, যাদের উপর অমানসিক নির্যাতন এবং গুলি করে যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে, এবং আজকে যে ইন্টারিম গভর্নমেন্টের তথাকথিত প্রধান উপদেষ্টা, তিনি শ্রমিকদের যে প্রাপ্য তাদের কি বলে কল্যাণ তহবিলের 5% প্রণোদনা, সেই টাকাটাও সেখানে উনি দেন নাই। এবং কোন শ্রমিক যারা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের 54টি বিভিন্ন নন প্রফিট অর্গানাইজেশনে চাকরি করে, যারা যুগের পর যুগ সেখানে চাকরি করেও তারা স্থায়ী হতে পারে না, এবং লেবারদের যে কি বলে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন ILOর শর্ত কোনো কিছুই উনি মানেন না, সেক্ষেত্রে এই স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা যুক্তরাষ্ট্র নীরব। আমরা যদি দেশের দিকে যাই, অন্যান্য যে দেশের রেজিম চেঞ্জ হয়ে তাদের নিয়োজিত সরকার বসেছে, যেমন আমরা মিশরের কথা যদি বলি, যে নির্বাচিত একটি সরকারকে উৎখাত করে সেখানে মিলিটারি সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে জেনারেল সিসির অধীনে, এবং দীর্ঘ 1 যুগ সেখানে এই মিলিটারি গভর্নমেন্ট চলতেছে, কিন্তু এখন আর সেখানে গণতন্ত্রের কথা বলে না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রায় 8 মাস অতিবাহিত হতে চললো যেখানে গণতন্ত্রের লেশমাত্র নাই, মানুষের মানবাধিকার নাই, শ্রমিকদের লেবার প্র্যাকটিস তো দূরের কথা, তাদের বাঁচার নিরাপত্তা পর্যন্ত নাই। এখন এ সমস্ত বিষয় নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিমা বিশ্ব একেবারে নিশ্চুপ, তারা এখানে কথা বলে না। তো সেই জন্যই আমি যে কথাটা বলতে চাই যে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা এক এক সময় এক এক রকম। তারা যেভাবে যে দেশটাকে রুল করতে চায়, তারা ওই 2-1টা ইস্যু, মানবাধিকার, গণতন্ত্র ইত্যাদি নিয়ে সেটাকে সামনে আনে এবং তাদের পছন্দের সরকারকে বসিয়ে তাদের স্বার্থ সেখানে হাসিল করা হয়। এখানে গণতন্ত্র কোনো মুখ্য বিষয় না। আর বাংলাদেশের গণতন্ত্রের বিষয় যেটা বলা হয়েছে যে বাংলাদেশের জনগণ ঠিক করবে সে দেশে কিভাবে গণতন্ত্র বা অন্যান্য মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, এটা সেই দেশের জনগণেরই বিষয়। যদি সেই প্রশ্নটাই সঠিক হয়, তাহলে আমরা বলতে চাই যে একের পর এক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে বিভিন্ন কর্মকর্তারা প্রতি মাসে বাংলাদেশ সফর করেছেন, আমি 2-1জনের নাম বলতে চাই, যেমন ডোনাল্ড লু, ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ড, আফরিন আক্তার, হ্যাঁ, এবং এরা সেখানে গিয়ে কোন মানবাধিকারের কথাগুলো বলেছে? USAIDর মাধ্যমে, মানে কি বলে $1.5 বিলিয়ন, যেখানে NGO নামক প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন ধরনের দুর্বৃত্তদের কাছে দিয়ে মানুষের মধ্যে একটা সেন্টিমেন্ট তৈরি করে একটা নির্বাচিত জনপ্রিয় সরকারকে
ক্ষমতা থেকে সরানো হয়েছে। এই সময় সেখানে গণতন্ত্র কোথায় ছিল, মানবাধিকার কোথায় ছিল? কারণ আমরা যদি ইমিডিয়েট পাস্ট গভর্নমেন্টের কথা বলি, তারা জনগণের মত ছাড়া, কোনো নির্বাচন ছাড়া এই ইউনূস সরকারের মতো অবৈধভাবে আনকনস্টিটিউশনালি তারা দিয়ে ক্ষমতায় বসে নাই কখনোই, এবং আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে এই ইতিহাস নাই। সুতরাং আমি মনে করি যে যার যার দেশের ক্ষেত্রে, পশ্চিমা দেশের মানে করা কি বলে, শাসন করার ক্ষেত্রে তারা গণতন্ত্রের এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম সংজ্ঞায়ন করে থাকে। ধন্যবাদ মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী। ফিরে যাব দস্তগীর জাহাঙ্গীরের কাছে। আজকের সম্পূর্ণ প্রেস ব্রিফিং এ বাংলাদেশ সম্পর্কিত যে মেসেজগুলো উনি দিয়েছেন, যেখানে ইলেকশন, ডেমোক্রেসি, পিপল এবং আনরেস্ট সবকিছু মিলিয়ে আপনার কাছে স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে কি মেসেজটা মনে হয়েছে বাংলাদেশের জনগণের জন্য? আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আবারও এই বিষয়টা আমার সামনে তুলে ধরার জন্য। যে স্টেট ডিপার্টমেন্ট যে বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের এই ব্রিফিং এ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ তুলে আনাটাই অনেকটা সময়ের ব্যাপার, টাফ বিষয়। কারণ আপনি জানেন স্টেট ডিপার্টমেন্ট তথা যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের এই ব্রিফিং এ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের সাংবাদিকরা উপস্থিত থাকেন, স্পেশালি যে সকল আউটলেট গুলো রয়েছে পৃথিবীব্যাপী, নিউ ইয়র্ক টাইমস থেকে আরম্ভ করে সিএনএন, আল জাজিরা, সকলেই, বিবিসি, এইসব সকলেই উপস্থিত থাকেন। সেখানে আমরা প্রতিনিয়তই, যেহেতু বাংলাদেশ একটি বলবো যে একটা কালো অধ্যায় পার করছে, বাংলাদেশের প্রেস ফ্রিডমের অবস্থা যেখানে খারাপ, যেখানে বাংলাদেশের বিচার বিভাগ বলতে নাই বললেই চলে। আপনারা জানেন প্রায় 100 জন অ্যাডভোকেট বা লয়ার্সদেরকে জেলে পোড়া হয়েছে। কিছুদিন আগেই সাংবাদিকদেরকে ফেব্রিকেটেড হত্যা মামলায় জেলে রাখা হয়েছে 9 মাস ধরে বা 8 মাস ধরে। সেখানে শিশুদেরকে রেপ করে হত্যা করা হচ্ছে, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গতকালকে ঢাকায় একজন কবির বাড়ি ভাঙ্গা হচ্ছে, যেটা কন্টিনিউ হচ্ছে, আবারও বুলডোজার দিয়ে। সরকার সেখানে কোনো কিছু করছে না। তাহলে স্টেট ডিপার্টমেন্টের টেমি ব্রুস যে উত্তরগুলো দিলেন, সেখানে খুব লক্ষ্য করে দেখতে হবে আমাদের ওনার উত্তর আসলে কি বলেছেন। উনি বলেছেন, so ultimately the future of Bangladesh going to be decided by Bangladeshi people. They are facing what you have described and the others that of course we have seen reports as well. আমি যখন বললাম যে বাংলাদেশ এইরকম হচ্ছে এবং এটা নিউ ইয়র্ক টাইম পর্যন্ত রিপোর্ট করেছে, সে উনি উত্তরে সরাসরি বলেন, এটা আমার মনে হয় বিশ্লেষকদের এটা নিয়ে বিশ্লেষণ করা উচিত, যে উনি বলছেন যে তুমি যেটা বলছো এবং আমরাও সেটা প্রত্যক্ষ করেছি, দেখছি। এটা স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র বলছেন। তার অর্থ কি? তারা সম্পূর্ণ বিষয়টা অবগত রয়েছেন বাংলাদেশে এবং শেষ করেছেন এইভাবে যে বাংলাদেশের ইলেকশন ম্যাটার, গণতন্ত্র ম্যাটার করে, ইলেকশন ম্যাটার করে। আমাদের কাছে অনেকেই হয়তো বা সরাসরি জানতে চান উনি কি ইলেকশন চেয়েছেন, আমেরিকা কি ইলেকশন চায়। আমাদের এই শব্দগুলো সব নিয়েই কাজ করতে হবে এবং যারা অ্যানালাইসিস করবেন এবং সাংবাদিকরা বাংলাদেশে, যেটা এখন তারা পারছেন না, যে এটা নিয়ে বলা যে হ্যাঁ আমেরিকা তো সরাসরি বলেই দিল যে নির্বাচন ম্যাটার, গণতন্ত্র ম্যাটার, যেখানে একটি অগণতান্ত্রিক এবং অসাংবিধানিক, অগণতান্ত্রিক সাংবিধানিক হতে পারত, অগণতান্ত্রিক অসাংবিধানিক অবৈধ দখলদারি সরকার। আমেরিকা বলছে তো সেখানে গণতন্ত্র ম্যাটার, সেখানে ইলেকশন ম্যাটার, নির্বাচন ম্যাটার করে। অতএব এর চেয়ে স্পষ্ট বারতা, এর চেয়ে স্পষ্ট করে বলার আর কি বাকি থাকে। এবং বিষয়টা এরকম দেখা যাচ্ছে যে ঢাকাতে বসে তারা পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় এবং আমেরিকা থেকে, স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে, হোয়াইট হাউস থেকে, এমনকি বর্তমান আমেরিকার সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও যখন বাংলাদেশ সম্বন্ধে বলেন, তারা উল্টা এটাকে ডিক্লাইন করার জন্য রেডি, সব অতিরঞ্জিত। এবং এটা হলো ডক্টর ইউনূসের একদম বিকারবিহীন অস্বীকার সমস্ত কিছু নিয়ে, যে ওনার। অথবা আমরা দেখেছি যে কোনো কিছু রিপোর্ট হলে
সেটা নিয়ে অস্থির হয়ে ওঠে সরকার, কারণ সে সরকার গণতান্ত্রিক সরকার থাকতে হয়। তখনই গণতান্ত্রিক সরকার এই বিষয়গুলো নিয়ে টেনশনে পড়ে যায় যে আরে এটা কি হলো, এটা তো বন্ধ করতে হবে। কিন্তু উনি বলে যাচ্ছেন না, বাংলাদেশে অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে, বাংলাদেশে নাকি সবকিছুর অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। এই যে নির্বিকার মানে বিকার বিহীন ভাবে মিথ্যা কথা বলতে পারে, এবং আমার মনে হচ্ছে পুরা ব্যবস্থাটাই মানে যারা বাংলাদেশে ক্ষমতায় এই মুহূর্তে আরোহণ করে আছেন তারা হয় মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বিকারগ্রস্ত সবাই, না হলে 8 বছরের শিশুকে রেপ করে হত্যা করার পর এই সরকারের কেউ কিন্তু কোনোদিন দুঃখ প্রকাশ করলো না, এসে বললো না যে এটা আমি এই দেশের সরকার চালাচ্ছি, এটা তো হতে পারে না, এটার বিচার করতে হবে, ধরে আনতে হবে তাদেরকে, এবং ভবিষ্যতে যাদের এটা কেউ বলেনি। কিন্তু সেই তারাই আর ফ্যাব্রিকেটেড তথাকথিত শহীদদের জন্য মায়া কান্না করে যাচ্ছে এভরিডে। এমপি মন্ত্রী, এক্স এমপি মন্ত্রী বা আওয়ামী লীগের কর্মীদের বাড়িতে আক্রমণ করা হচ্ছে, কবির বাড়ি ধ্বংস করা হচ্ছে বুলডোজার দিয়ে, কোনো বিচার নেই। পৃথিবী বলছে তোমার দেশে গণতন্ত্র নেই। কালকে ইউরোপ ফ্রান্স থেকে তারা চিঠি পাঠিয়েছে যে তোমার এইসবগুলো, এই চিঠিগুলো বাংলাদেশের সরকার কোনো উত্তরই দিচ্ছে না। স্পেশালি আজকে যেটা অনেকটাই উনি কেন নিয়ে আসলেন টিউলিপ সিদ্দিকের বিষয়টা, সেখানে আবার উনি অ্যারেস্টের কথা বলেছেন, যেটা আসলে অ্যারেস্ট নয়, ওয়ারেন্ট। সেখানে এই বিষয়গুলো নিয়ে বাংলাদেশের সরকার কোনো ধরনের বিকার দেখাচ্ছে না যে 100 জন আইনজীবীকে একসাথে জেলে পড়ে কি করে। এটা তো মানে এটা তো সরকারেরই লজ্জা হওয়া উচিত যে কেন 100 জন আইনজীবীকে বিচার, 100 জন কেন 1000 জনকেও যদি কোনো কেস হয় তাহলে তো এসবগুলো সব জামিনযোগ্য। যা আপনি যদি জামিন দিয়ে তাদেরকে রেখে দেন, বিচারের আওতায় এনেন, তাহলে তো কথা, কিন্তু তাদের সবাইকে জেলে পড়ে রাখলেন। অতএব সেটাই স্টেট ডিপার্টমেন্ট, আমি যেটা মনে করি, আমি যে মনে করি যে স্টেট ডিপার্টমেন্ট উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এইভাবে যে বাংলাদেশ একটা গণতন্ত্রহীন পরিস্থিতিতে মানুষ সাফার করছে, এই সাফারিং থেকে উত্তরণের জন্য একমাত্র পন্থা হলো নির্বাচন এবং এই গণতন্ত্র। অতএব সেটাই তারা ধন্যবাদ দস্তগীর জাহাঙ্গীর। নির্বাচন থেকে আমি মহসিনা জান্নাত রিমির কাছে যাব এবং আমি ওনাকে বলবো খুব অল্প সময়ের মধ্যে ওনার লাস্ট রিমার্কটা দিতে। তার আগে আমরা বাংলাদেশ নাহিদ বলেছে যে প্রশাসন বিএনপির পক্ষে, এদের অধীনে নির্বাচন করা সম্ভব নয়। এই যে নির্বাচন নিয়ে এক এক দিন এক এক রকম কথা বলছে এবং আমরা শুনছি কানাঘুষা চলছে যে সমন্বয়করা এবং উপদেষ্টারা প্রচন্ড রকম ভয়ে আছে যে নির্বাচন যদি হয় সেক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ যদি শক্তভাবে ব্যাক করে সেই ক্ষেত্রে তো তারা ভারতে যাওয়ার সুযোগ পাবে না, তারা মায়ানমারের দিকেও যাওয়ার সুযোগ পাবে না, এরকম কোনো গল্প আছে কিনা। আবার একই সাথে শুনছি যে এই তাদের যে পপুলারিটি, আমরা আজকে একটি প্রোগ্রামে দেখেছি যে তাদের এনসিপি পার্টি সবাই দাঁড়িয়ে আছে, তাদের সামনে মানে সেন্ট্রাল কমিটি সবাই দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তাদের সামনে হয়তো বা দর্শক আছে মাত্র 20 জন। তো তারা দর্শক ছিল না, তারা ছিল সাংবাদিক। রাইট। সো তাদের প্রোগ্রামে যদি এখনই এই অবস্থা হয়ে থাকে, তারা কি নির্বাচনের কথা শুনে ভয় পাচ্ছে কিনা এবং কেন বারবার ইনক্লুসিভ নির্বাচনের জিনিসটা এগিয়ে যাচ্ছে এবং ডিসেম্বর থেকে এখন জুনে যাওয়ার পায়তারা করছে তারা নির্বাচনকে নিয়ে যাওয়ার। সো এই সার্বিক বিষয় নিয়ে একটু মহসিনা জান্নাত রিমির কাছে যাব। আপনাদের দলের জায়গা থেকে অবস্থানটা কি? আসলে দেশে তো এখন গণতন্ত্র নেই বললেই চলে। সেইখানে যে ইলেকশন হবে, ইলেকশনের রোড ম্যাপ আপনারা কি পেয়েছেন? রোড ম্যাপ একবার বলছে ডিসেম্বরের মধ্যে হতে পারে, একবার বলছে তারা জুনের মধ্যে হতে পারে। তারা নিজেরাই তো এখনো জানে না যে তারা কি ইলেকশনে যেতে পারবে কিনা। আর তাদের যে নতুন নতুন দলগুলো গঠন করেছে, একমাত্র সার্জিসের 155টা গাড়ি শোডাউন ছাড়া তাদের আর তো কোনো মানে গণজাগরণ এরকম কোনো সভা আমরা দেখতে পাইনি। তো এখন দিন দিন তাদের আসলে জনপ্রিয়তা আরো কমছে আমি বলবো। আর বর্তমানে যেটা হয়েছে যে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা দিন দিন কিন্তু বাড়ছে,
কারণ এই যে অমানবিক অত্যাচার নির্যাতন শিকার হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষ, জনসাধারণ, তারাই কিন্তু বলছে আগেই ভালো ছিলাম। এই কথাগুলো কিন্তু আমাদের সাধারণ জনগণের, আমাদের না। তো আমরা কিন্তু এখানে এখন ওখানে অবস্থানই করছি না বলতে গেলে। আমাদের যারা আমাদের দলীয় লোকজন আছেন, মন্ত্রী এমপি, সবাই কিন্তু সবার মতন সেফ জোনে আছেন। অনেকে বাংলাদেশে অনেক কষ্টে দিন যাপন করছেন। তারপর অনেকেই আমরা শুনতে পাচ্ছি বর্তমানে তারা স্যারেন্ডার করছেন, পুলিশের কাছে নিজেকে ধরা দিচ্ছেন, কারণ নিরাপত্তার অভাব। তারা বাহিরে নিরাপত্তা বোধ করছেন না, তাদের বাঁচার তাগিদে তারা কিন্তু এখন স্যারেন্ডার করছেন। আপনারা এখন অনেক জায়গায় দেখতে পারবেন, কুমিল্লায় কিছুদিন আগে, সিলেটে কিছুদিন আগে তারা স্যারেন্ডার করেছেন পুলিশের কাছে। তাদের হামলা মামলা যদিও সঠিক নয়, ভিত্তিহীন, তারপরে এখন কিছু করার নেই। আমাদের দেশে এখন নিরাপত্তা নেই, আইন শৃঙ্খলা নেই, কিছুই নেই। তো একটা বিশৃঙ্খলা হচ্ছে, যেটা হচ্ছে গিয়ে জোড়াতালি দিয়ে, যেরকম আমাদের দেশের খেতা হয়, কাঁথা আর কি, আর কম্বল তো হয় না, সেই রকম আমাদের কিন্তু এই অবৈধ সরকার সেই রকম একটা আবরণ নিরাপত্তা দিতে পারে নাই। তো সেখানে তাদের আন্ডারে নির্বাচন কতটুকু সুষ্ঠু হবে আমরা সন্দিহান। আমরা এই সরকারকে নিয়ে নির্বাচনে যেতে চাই না, এটার পরিবর্তন হওয়া দরকার। এবং এটাকে যদি আমরা মনে করি যে সামরিক শাসনের আওতায়ও নিয়ে যাওয়া হতো, তাহলেও দেশের সংস্কার হতো এবং দেশ সেখানে দাঁড়িয়ে আবার নির্বাচনে ঘুরে দাঁড়াতে পারত। তো এখন যেটা সিচুয়েশন, আমাদের বিশ্বে কিন্তু সব জায়গায় বলছে গণতন্ত্রের কথা, আমাদের স্পিচ অফ রাইটের কথা, কিন্তু আমাদের তো সেখানে বাক স্বাধীনতাই নেই, কথা বলার অধিকারই নেই। সেখানে আমরা গণতন্ত্র কিভাবে প্রতিষ্ঠা করব? এখানে একটা হাস্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর আমাদের যে বিরোধী দল বলেন, এনসিপি নতুন পার্টি বলেন, এদের তো গণতন্ত্রের সংজ্ঞাই এখনো জানা হয়নি। তারা কি করছে তারাই জানে। আর আমাদের যেই জঙ্গি অভ্যুত্থান হয়েছিল সেই 1980 থেকে, সেই জঙ্গি অভ্যুত্থানের আমরা কিন্তু অনেক আগে জেএমবি, যেটি হচ্ছে 2005-এর 23টি জেলায় বোম ব্লাস্ট করে তারা জঙ্গি সংগঠনের যে আক্রমণ, হত্যা, হামলা চালিয়েছিল, সেখান থেকে কিন্তু জঙ্গির উত্থান এখন যে হিজবুত বিভিন্ন দল হয়েছে, তারা কিন্তু আরো কি বলবো ভয়াবহ এবং বহুমাত্রিক আকার ধারণ করেছে, যেখানে আমাদের এখানে কোনো নিরাপত্তা নেই। তারা নির্বাচন এটা বিশৃঙ্খল ভাবে তারা হতে দিবে না এবং তারাই ক্ষমতায় আসার জন্য বসে আছে। তো এখানে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সরকার কি কি ভূমিকা নিয়েছে তা আগে আমাদের জানতে হবে। তারপর আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব কিনা সেটা আমাদেরকে সব দলীয় সংগঠনকে বসে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এরপরেও কথা আছে, তারা তো আওয়ামী লীগকেই নিষিদ্ধ করে দিচ্ছে, ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করে দিচ্ছে। তো আমরা কিভাবে সুষ্ঠুভাবে যে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করব সেই নিরাপত্তাও তো আমাদের দরকার। তো ধন্যবাদ এখানে মহসিনা জান্নাত দিনী, আপনার কথা সুস্পষ্ট। একটি মানে যদি নির্বাচনের পরিবেশ সঠিক হয়, সেক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সবসময় গণতন্ত্রের একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে আমরা জানি, তারা নির্বাচনে হয়তোবা তাদের কেন্দ্রীয় জায়গা থেকে যদি সিদ্ধান্ত না হয়, তারা হয়তোবা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। আমি ফিরে যেতে চাই মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকীর কাছে আপনার লাস্ট রিমার্কসের জন্য। তার আগে একটু যোগ করব, ফারজানা রূপা, শাকিল আহমেদ, শ্যামল দত্তের মতো বাংলাদেশের বাঘা বাঘা সাংবাদিক, যাদের বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমে রিমার্কেবল কন্ট্রিবিউশন আছে। আমরা শুনেছি ফারজানা রূপাকে যেই সেলে রাখা হয়েছে, সেখানে অনেক জঙ্গি মহিলাদের সাথে তাকে করুণ ভাবে তার থাকতে হচ্ছে। আজকে আমরা শুনেছি শাকিল আহমেদ বলেছে মামলার পর মামলা তাকে দেওয়া হচ্ছে, প্রত্যেকটি ভিত্তিহীন মামলা। কেন এই করুণ পরিণতি? আপনি একজন মানবাধিকার কর্মী, আপনি একজন মানবাধিকার যোদ্ধা, একজন বিজ্ঞ রাজনৈতিক বিশ্লেষক। আপনার কাছে এই বিষয়ে জানতে চাই এবং এটার মাধ্যমে আপনার ক্লোজিং রিমার্কটা দিবেন। ধন্যবাদ সঞ্চালককে। আপনি সাংবাদিকদের বিষয়টা টেনে এনেছেন। অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি বিষয়, সেটা হচ্ছে সারা পৃথিবীতে প্রেস ফ্রিডম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেটা গণতন্ত্রের সাথে অত্যন্ত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সো ফ্রিডম অফ প্রেস, ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন অ্যান্ড ফ্রিডম অফ অ্যাসেম্বলি, এটা আমেরিকার
সংবিধানের মূল ভিত্তি। তো বাংলাদেশের যেখানে একমাত্র এনসিপি পার্টি আর হয়তো বিএনপি জামাত ছাড়া অন্য কারো কোনো জায়গায় জনসমাবেশ করা, গ্যাদারিং করার কোনো অনুমতি নাই এবং তাদেরকে বেধড়ক মারপিট করা হচ্ছে। আর সংবাদপত্র, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, বিশেষ করে টিভি, তারা যে সম্প্রচার করছে, আমরা আগে এক সময় বলতাম একমাত্র বিটিভি যখন ছিল যে সাহেব গোলাম বিবির বাক্স, আজকে সবগুলা টেলিভিশনের গলা চিপে ধরা হয়েছে এবং সংবাদপত্র যারা কোনো সঠিক সংবাদ প্রকাশ করতে সাহস পায় না বা করতে পারে না। একইভাবে আপনি যে কয়েকজন সাংবাদিকের কথা বললেন, যে শ্যামল দত্ত বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের সভাপতি এবং কি বলে সভাপতি না, সাধারণ সম্পাদক, জনপ্রিয়, অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি বেসরকারি টিভি ৭১ টেলিভিশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোজাম্মেল বাবু, এবং সেই টেলিভিশনের দুইজন জনপ্রিয় সাংবাদিক ফারজানা রূপা এবং শাকিল আহমেদ, তাদের সহ প্রায় ২ ডজন সাংবাদিককে জেলে পোড়া হয়েছে মিথ্যা মামলা দিয়ে, যারা সবাই হত্যা মামলার আসামি এবং এক একজনের বিরুদ্ধে ১০টা ২০টা করে হত্যা মামলার চার্জ, এবং যারা কেউই জামিনে মুক্ত হইতে পারছে না। এখন একজন হত্যা করলো যে হত্যার নাকি উস্কানি দিচ্ছে তারা প্রশ্ন করে বা সংবাদ প্রচার করে, এরকম হাস্যকর অভিযোগ আগে কখনো শোনা গেছে বলে জানা যায়নি। এবং প্রায় ১৬৫ জন বা ২০০ জন মতো সাংবাদিকের অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড বাতিল করা হয়েছে। মানে সাংবাদিকদের যেটা মূল আইডি, হ্যাঁ, সেই আইডি থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে। হাজারের উপরে সাংবাদিক তাদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে, কারণ তারা শেখ হাসিনার দোসর এই অভিযোগে। তো বাংলাদেশের এই যে ইতিহাসের একটা কালো অধ্যায়, যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ এবং সাংবাদিকদের কারা অভ্যন্তরে নিক্ষেপ করা এবং প্রায় ডজন খানেক সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে, এটা নজিরবিহীন। সারা পৃথিবীতে এই সাংবাদিকদের যে সমস্ত সংগঠন আছে তারা সোচ্চার হয়ে চিঠি লিখছেন এই অবৈধ অনির্বাচিত জবরদখলকারী ইউনূস সরকারের তার কোনো ভ্রুক্ষেপ করছে না। এবং আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে যারা এই গণতন্ত্রের কথা বলেন, সারা পৃথিবীতে গণতন্ত্রের কথা বলেন, অনির্বাচিত অবৈধ মানে এবং সংবিধান বহির্ভূত ভাবে ছাত্ররা, যে সমস্ত সমন্বয়ক নামধারী ছাত্ররা, তারা কি করে একটা সরকারের মানে উপদেষ্টা নিয়োগ দিতে পারে, এবং যেটা সংবিধান বহির্ভূত অলসো। তো মোহাম্মদ ইউনূস উনি দাবি করেন যে এই ছাত্ররা তার নিয়োগকর্তা, এবং এই ছাত্র সমন্বয়করা যে কথা বলছে সেই অনুযায়ী উনি উঠতেছেন এবং উনি বসতেছেন। এবং বাংলাদেশে যে মানে মব জাস্টিস বা মবক্রেসি যেটাকে বলে, হাজার হাজার মানুষকে এই ৮ই আগস্ট সেই ক্ষমতা গ্রহণের পরে যে হত্যাকাণ্ড, ধ্বংসলীলা, লুটতরাজ, ছিনতাই, রাহাজানি, ডাকাতি মানে এবং ধর্ষণ বাংলাদেশে এত ব্যাপকতা লাভ করেছে, মনে হয় ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এই ধরনের জঘন্য অত্যাচার এবং হত্যাযজ্ঞ করেনি। আমরা নিন্দা জানাই। এবং আপনি মাঝখানে একটা ভিডিও ফুটেজ দেখেছেন, আমি ওটাকে একটু আলোকপাত করতে চাই, যে কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে যৌথ বাহিনী মানে মিলিটারি পুলিশ একযোগে ছাত্রদের উপর হামলা করেছে। মিডিয়াতে স্পষ্টভাবে বিষয়টা হয়তো উঠে আসেনি। আমি যেটুকুন জানি সেটা হচ্ছে সারা বাংলাদেশের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীরা তাদের নিজস্ব দাবি দাবা নিয়ে তারা একটা আন্দোলনের কর্মসূচি দিয়েছে। এই কর্মসূচির সাথে রাজনীতির কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। তাদের ক্যাম্পাসের মধ্যে তারা মিছিল সমাবেশ করার সেই অধিকারটুকু তারা মানে ইয়ে করতে পারে নাই, মানে পায় নাই, যাদের উপরে বর্বর ভাবে হামলা করে সেখানে গুলিবিদ্ধ করা হয়েছে কয়েকজন ছাত্রকে। আমরা শুনেছি সেখানে ২-৪ জন ছাত্র নিহত হয়েছে। তো বিশ্ব বিবেকের কাছে আমাদের দাবি থাকবে যে এই অবৈধ অনির্বাচিত এই পাপেট ইউনূস সরকারকে অবিলম্বে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে বাংলাদেশের
গণতন্ত্র প্রিয় মানুষদেরকে রাস্তায় নেমে এসে প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য আমরা দাবি জানাই। তা না হলে এই 18 কোটি মানুষের একটা দেশ একটা বিরান ভূমিতে আবার একটা ভিক্ষুকের জাতিতে পরিণত হতে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। কারণ কিংস পার্টি নামে ইউনূস দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকতে সে এই তথাকথিত সমন্বয়কদের দিয়ে একটি দল গঠন করেছে। এবং ইতিপূর্বে একজন বক্তা উনি উল্লেখ করলেন যে তারা পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে একটা অনুষ্ঠান করেছে স্টেজে, তারা কয়েকজন ছাড়া সামনে লোক নেই, অথচ একটা সময় তাদের ডাকে হাজার হাজার ছাত্র জনতা নাকি সেখানে হাজির হতো। এখন তাদের সামনে লোক নেই, তাদের সাথে লোক নেই। চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস এবং কি বলবো মানে হত্যাকাণ্ডের একটা লীলা খেলা তারা বাংলাদেশে প্রচলিত করার কারণে যে সমস্ত মানুষ তাদের ডাকে রাস্তায় নেমেছিল এক সময়, তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এবং তাদের কণ্ঠে আবার সুর আসছে যে আওয়ামী লীগ সরকার এবং সেই সরকারের প্রধান জননেত্রী শেখ হাসিনাই বাংলাদেশের জন্য উত্তম এবং আমরা তাকে ফেরত চাই। ধন্যবাদ মোহাম্মদ আলী সিদ্দিক। জি, আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আমি একটু দস্তগীর জাহাঙ্গীরের কাছে যাব। তার আগে একটি জিনিস আমাদের চোখে পড়েছে, যেটাকে আসলে অ্যাপ্রিসিয়েট না করেই না, সেটি হচ্ছে আমরা সেনাবাহিনীর যতই বিতর্কিত অ্যাকশন দেখি না কেন, গতকালকে সম্ভবত একজন সেনা কর্মকর্তা খুব সুন্দরভাবে রাস্তায় মব কন্ট্রোল গিয়ে যে স্টেটমেন্টটি দিয়েছেন, যে যেভাবে তারা দেশকে পরিবর্তন করার জন্য আন্দোলন করেছিল, এটা তো বাস্তব যে বিভ্রান্ত করে জনগণকে কিন্তু এই আন্দোলনে নামিয়েছিল। এবং মিসইনফরমেশন, ডিসইনফরমেশন, এটাই তাদের বেস ছিল, হচ্ছে এই প্রোপাগান্ডা বেস বিপ্লবে। তো তারা যখন জিনিসটা বুঝতে পেরেছে, আপনি দেখেন সেনা কর্মকর্তা কি বলেছে, তোমরা যখন বদলানোর জন্য বিপ্লবটা করেছো, এখন তো তোমাদের নিজেদেরকে চেঞ্জ করতে হবে। এই যে নুরু যে বলেছে, নুরু একটা টকশোতে বলেছে যে একটা মানে কেমন মানে অবাস্তব জেনারেশন ক্রিয়েট হয়েছে এখানে, ঠিক আছে, এই বিপ্লবের পর। তো সবকিছু মিলে দস্তগীর জাহাঙ্গীরের কাছে যেতে চাই যে এই যে নির্বাচনকে বারবার তারা পিছানোর চেষ্টা করছে, এবং ডক্টর ইউনূসের যে নির্বাচনবিহীন তাকে 5 বছর করার ইউনূস সেন্টারের যে সোশ্যাল মিডিয়া এবং ক্যাম্পেইন, যেটাকে প্যাসিভলি উপদেষ্টা এবং বিভিন্ন মানুষকে দিয়ে সেন্টিমেন্ট গ্রো করাচ্ছে। তো এই নির্বাচনটা নিয়ে খেলে কি মানুষের জীবনটা নিয়ে খেলছে কিনা, এই সার্বিক বিষয়ে ইলেকশন ম্যাটার্স, এই জায়গা থেকে আপনার মন্তব্য এবং ক্লোজিং রিমার্কস। সবাইকে ধন্যবাদ, এবং আপনাকে বিশেষ করে সম্পাদক প্রেস এক্সপ্রেস মোহাম্মদ ফাউজুল মুবিন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই সুন্দর আয়োজনের জন্য। আজকে যে কথাগুলো আমরা বলছিলাম, স্টেট ডিপার্টমেন্টের গতকালকের প্রশ্ন এবং স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র টেমি ব্রুসের উত্তর, সেই সকল বিষয়ে যিনি যে উনার যে আমার প্রশ্নের উত্তরে যে উত্তর উনি দিয়েছেন, যে বা ইলেকশন ম্যাটার্স, বাংলাদেশে গণতন্ত্র ম্যাটার্স, এই বিষয়গুলো যেহেতু বর্তমান সরকার, বারবারই আমরা বলছি যে বর্তমান সরকারের মৌলিক কাজ, যেহেতু একটি তথাকথিত তারা বলছে বিপ্লব, কিন্তু এটা এই সরকার যিনি পরিচালনা করছেন উনি নিজেই বারবার স্বীকার করছেন যে দিস ইজ এ প্রি প্ল্যান্ড, মানে মেটিকুলাসলি ডিজাইন করে একটা ক্ষমতার দখল করা। সেখানে যে বিষয়টা যে ডেমোক্রেসি ম্যাটার্স এন্ড প্রেস ফ্রিডম ম্যাটার্স, ইলেকশন ম্যাটার্স, দেখুন এই মুহূর্তে বাংলাদেশে সরকারের কোন সমালোচনা কেউ যদি করে, সাথে সাথে তাকে ট্যাগ দেওয়া হয় আওয়ামী লীগের, এবং সেখানে শুধু তাকে অত্যাচার নয়, তাকে হত্যা করলেও তার বাড়িঘর বুলডোজার, সরকারি বুলডোজার নিয়ে ভেঙে দিলেও কোনো প্রতিকার হচ্ছে না। অতএব সরকারের সমালোচনা, উনি ভাব ধরেন বলেন যে হ্যাঁ সবাই কথা বলেন, সমালোচনা করেন, কিন্তু সরকারের কোন সমালোচনা মানেই হলো আপনি এই তথাকথিত তাদের মেটিকুলাসলি ডিজাইন আন্দোলনের বিরোধীকারী, এবং সেটা নিয়ে তারা মাঠে ময়দানে অনেক চেষ্টা করেছেন, কারণ ইতিমধ্যে তাদের অনেক বড় দুর্নীতির মাধ্যমে
অনেক বড় ফান্ড তাদের কাছে এসেছে, যেসবগুলো নিয়ে তারা চেষ্টা করছেন এই কিংস পার্টিকে ধরে রাখার জন্য। যেটা আমিও আবার রিপিট করবো, হয়তো বা আমাদের শ্রোতামণ্ডলী অধৈর্য হয়ে পড়বেন, কিন্তু তারপর এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে পহেলা বৈশাখের সেই কি পার্টির নামও তো মনে থাকে না তেমন করে, নতুন যে পার্টি এনসিপি, সেই এনসিপি পার্টির সে সভায় কিন্তু একজন জনসাধারণ ছিল না, সামনে ছিল ক্যামেরা সহ সাংবাদিকগণ। এই ভিডিওটা আমি শেয়ার করেছি আমার ওয়ালে, এবং ওনারা স্টেজে খুব খুব বিমর্ষ বদনে ওনারা কথা বলছেন। তাহলে এই কিংস পার্টির ভবিষ্যৎ তো আমরা জানি, যার জন্য তাদের জন্য আমি বলি, তারা যেটা ভাবে, ডক্টর ইউনূস যেটা ভাবেন যে ইলেকশন রিয়েলি ম্যাটার্স, কারণ আমরা ইলেকশন না দিলে আমার ভোটই তো হয়তো আমি দিতে পারবো না আমার ইয়েতে। অতএব আমেরিকা যেটা বলছে ইলেকশন ম্যাটার্স, তারাও ভাবছে ইলেকশন ম্যাটার্স, কিন্তু দুইজনের স্বপ্ন দুইটা। একটা হলো ইলেকশন ম্যাটার্স, নো ইলেকশন, আরেকটা হলো ইলেকশন ম্যাটার মানে উই নিড ইলেকশন, উই নিড ডেমোক্রেসি। তাদের ডেমোক্রেসি তারা মনে করছে যে আমাদেরকে জুলাই যেভাবে আমরা মেটিকুলাসলি ডিজাইন করে এসে বসছি, যতদিন পারা যায় দেখা যাক না। কিন্তু আমরা যে জিনিসটা এখানে ভুলে যাচ্ছি, আমাদের জনগণ যারা শ্রোতা মণ্ডলী, আপনাদের কাছে আমাদের একটা রিকোয়েস্ট, আমরা কিন্তু এই কথাগুলো বলছি বাংলাদেশে, যাতে আপনারা শুনে জানেন যে আসলে বাংলাদেশে তারা কি করছে। বাংলাদেশ, পুরা বাংলাদেশটাকেই এই সরকার কারাগারে পরিণত করেছে। আর কারণ আছে, কারণটা দেখুন, ট্রান্সশিপমেন্ট ভারত বন্ধ করেছে গত 15 বছরে। কখনো কি আপনারা বাংলাদেশের জনগণ যারা এক্সপার্ট নন, সাধারণ মানুষ, আপনারা কি জানতেন যে বাংলাদেশ একটা বিরাট পয়সা কামায় ভারতের উপর দিয়ে মালামাল অন্য দেশে রপ্তানি করে? না, জানতেন না, কারণ এসবগুলো কখনোই প্রচার করা হয়নি, সরকারের পক্ষ থেকেও করা হয়নি। বিরোধীদের একমাত্র কথা ছিল সব বাংলাদেশের উপর দিয়ে বাংলাদেশ ব্যবহার করে তারা মাল্টি বিলিয়ন ডলার ইনকাম করে। এখন এই গত 12 ঘন্টা আগেই বাংলাদেশের যে তথাকথিত এক উপদেষ্টা বলেছেন কত কোটি হাজার কোটি টাকা এখন এক্সট্রা তাদের খরচ হয় এই একই ইয়েটা চালান করতে, ট্রান্সশিপমেন্ট বন্ধ হতে। অতএব বাংলাদেশের হাজার ক্ষতির ভিতরে এই ক্ষতিটা তেমন বড় কিছু না, কিন্তু আপনাদের জন্য বলছি এটা বড় বিষয়। কারণ যেসবগুলো বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হতো সেই জায়গাগুলো হলো গার্মেন্টস, এবং আমাদের হলো বাংলাদেশের একদমই বলবো রক্ত, এবং সেখানে হাজার হাজার নারীরা কাজ করত, যারা এখন কর্মচ্যুত হয়ে তাদেরকে দেহ ব্যবসায় নামতে হয়েছে, এবং এই রিপোর্টগুলো ইতিমধ্যে স্টেট ডিপার্টমেন্ট সহ হোয়াইট হাউসে যাচ্ছে। ট্রান্সশিপমেন্ট বন্ধ করার কথা ইতিমধ্যে জানেন, কিন্তু আরেকটা মারাত্মক বিষয় আমাদের সামনে তুলে ধরি, আমি শেষ করবো আজকের কথাটা। সেটা হলো যে আরাকান আর্মি, আমাদের বর্ডারে যে ঘটনাগুলো ঘটছে, সেই ঘটনাগুলো আমাদের মিডিয়া একদম অন্ধকারে রাখছে আপনাদেরকে। আমাদের দেশ একটি আলটিমেট যুদ্ধে কি জড়িয়ে যাচ্ছি আমরা, যেটাতে আমাদের কোনো লাভ হবে না, যা শুধু আমাদের দেশটা হয়ে যাবে একটা যুদ্ধক্ষেত্র যেখানে বাংলাদেশের মানুষের কোনো লাভ হবে না। তবে সেইটাকে রক্ষা করার জন্য ইউনূস সরকার এই বিকারবিহীন একটা মানুষের দুঃখ হয় না, কষ্ট হয় না কোনো বিষয়ে, সেই মানুষটাকে সে বাংলাদেশকে মানে তার ক্ষমতায় থাকার জন্য যদি আরাকান আর্মি যে তাদের রাষ্ট্র কায়েমের যে চেষ্টা করছে আমাদের বর্ডার এবং আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামও সেখানে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে যে এটা আমরা হারিয়ে ফেলতে পারি, সেই সকল বিষয়ে আমাদের মিডিয়া কিন্তু কথা বলছে না। কিন্তু আমরা প্রেস এক্সপ্রেসের পক্ষ থেকে সবসময় সোচ্চার আছি, থাকবো ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশের যাতে এই ধরনের যে ভবিষ্যৎ যে বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধে যায় রোহিঙ্গাদের, রয়টার্স বলছে। আমি সকলকে বলি আপনারা একটু লক্ষ্য রাখুন, আমাদের প্রেস এক্সপ্রেসের উপর লক্ষ্য রাখুন, আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে সবসময় আপনাদের সামনে আসব। সর্বশেষ, বাংলাদেশে আসলে ইলেকশন ম্যাটার এটা মিন করে যুক্তরাষ্ট্র, অর্থ হলো তারা নির্বাচিত সরকারের সাথে কাজ করতে চায়। ইতিমধ্যে বিশ্ব ব্যাংক তা বলেছে যে তার বাংলাদেশ ইতিমধ্যে তাদের কন্ডিশন ফুলফিল করতে পারছে না, তাদের যে ঋণ আরেকটা ঋণের অংশ তাদের পাওয়ার কথা। সকলেই যাচ্ছে বাংলাদেশের আমাদের আর্থসামাজিক অবস্থানকে নড়বড়ে ইতিমধ্যে যেটা হয়ে গেছে আরো গভীর খাতে আমরা পড়ে যাচ্ছি। একটা যুদ্ধে যদি এই ইউনূস সরকার জড়িয়ে যায় আর শুধু ক্ষমতায় থাকার জন্য, আপনারা জানেন ইউক্রেনকে যুদ্ধে জড়িয়ে রেখে ইউক্রেনের জেলেনস্কি কোনো নির্বাচনের প্রয়োজন নেই, তারা আছে,
ঠিক একই পন্থায় তারা ওই পথে হাঁটতে চাচ্ছে। আমাদেরকে নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখতে হবে, যে কোনো সময়ে আপনাদের রাস্তায় নেমে আসতে হবে। এই দেশ আপনার, এই দেশ আমাদের, এই দেশকে রক্ষা করার মৌলিক দায়িত্ব আপনাদের। আমাদের কাজ হলো আপনাদেরকে ইনফর্ম করা, এবং ওয়াশিংটন ডিসি থেকে প্রেস এক্সপ্রেস সর্বদাই আপনাদের পক্ষে আছে, এবং আমরা তথ্য নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। ধন্যবাদ সকলকে। ধন্যবাদ দস্তগীর জাহাঙ্গীর, আপনার তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণের জন্য। মানুষ কেমন আছে বাংলাদেশে, আমরা একটু শুনি। কোথায় শিক্ষিত, কোথায় আধুনিক? এটা আধুনিকতার নমুনা? এটা কোনো আধুনিকতার নমুনা না, শিক্ষার তো কোনো নমুনাই নাই এটার মধ্যে। তো এইসব কথা বলে লাভ নাই। আর আপনারাও যে আছেন না যে ক্যামেরার পেছনে, তাদেরও না একটু অ্যাক্টিভ হতে হবে, তাদেরও অ্যাক্টিভ হতে হবে, তাদেরও অনেক কিছু করার আছে। দিন যতদিন যাচ্ছে নারীদের কি বাংলাদেশ নিরাপদ হয়ে যাচ্ছে মানে আপনি জানেন না হচ্ছে কি হচ্ছে না? আপনিই তো জানেন। আমরা তো এই জন্য এই কথাটা বলছি। শুধু অনিরাপদ, জীবনের নিরাপত্তা নাই, কাপড় চোপড়ের নিরাপত্তা নাই, খাওয়ার নিরাপত্তা নাই, কোনো কিছু নিরাপত্তা নাই। শুধু শিক্ষিত হলেই হবে? অভিনয় শিল্পীরাও কিন্তু সম্প্রতি কয়েকজন নারী অভিনেত্রীরা তার শুরু উদ্বোধনে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হয়েছে। অভিনয়ের কাজে আমার কাছে মনে হয় নারীদের উপরে ক্ষোভটা মনে হয় বেশি। কেন জানি না, অনেক কথাই বলা যায়, বাট আসলে দায়বদ্ধতার কারণে অনেক কথা বলতে পারি না। আবার কিছু না বললেই হয় না বলে বলছি। দেশ পিছিয়ে যাচ্ছে। ভালো থাকুক বাংলাদেশ, ভালো থাকুক বাংলাদেশের মানুষ। ধন্যবাদ সবাইকে। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।